اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه سلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لمشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمعلمنا ولمن حقنا علينا ولمن نصر الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل موصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من سورة ياسين والاستغفار والتهليل والتسبيح وصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لنرجع إلى جميع أهل القبور خصوصا keluarga ahli kubur, keluarga ibu Haja Suryani wa jami ahli kubur, abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ahli muallimina wa liman haqqun alaina wa mu'amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ikhwana wa akhwatina wa auladina wa banatina wa talamizina wa jami ahli kubur min ahli jibati wa pakujan wa ina makana min masyarikil ardi ila magharibiha bi Maryam wa Maryam yamin ila shimaliha min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونوّر قبرهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم وادخلهم الجنه واعيذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وعتقا له من النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفار النيران بشفاعة القرآن العظيم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة كرامة الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة بزمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستغنيك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياسك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزعين وزباق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم إنك جعلت ياسين شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة. سبحان المنفس عن كل مدين سبحان المخرج عن كل مأزول سبحان من جعل خزينه بين الكاف والنون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان المنفس عن كل مدين سبحان المخرج عن كل مأزول سبحان من جعل خزينه بين الكاف والنون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان المنفس عن كل مدين سبحان المخرج عن كل مأزول سبحان من جعل خزينه بين الكاف والنون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني
مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian, saya membawa kitab tafsir Yasin menerangkan tentang daripada keutamaan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salam aksiru qira'at hadhihi surati fa inna fiha khasa'is katsirah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, perbanyak olehmu membaca surat Yasin. Fa inna fiha khasa'is katsirah. Maka sesungguhnya di dalam surah Yasin ini beberapa khasiat yang sangat banyak. Jadi dalam surah Yasin banyak khasiat-khasiat, banyak hikmah, banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya, di dalam surah Yasin. Selanjutnya, hatta qila fi sarhi hadzal hadis, sehingga dikatakan dalam surah ini hadis, annal ja'i'a idza qara'aha bihuduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlihi. Sesungguhnya orang yang lapar apabila seseorang itu membaca akan surah Yasin bihuduril qalbi, dengan hadir hati atau khusyuk. Ini lagi lapar dalam artian di dalam keluarga laki kagak mencari, terus bini kagak bisa kerja, selama-lamanya ngarep-ngarep belas kasih orang, itu berarti lapar ya, alias susah. Nah, misalnya sekeluarga atau salah satu daripada keluarga itu, baik suaminya atau istrinya atau anaknya, yang dia membaca Yasin dengan hadir hati, dengan khusyuk lah begitu, mengharap pertolongan Allah dengan sebab wasilah membaca Yasin. Lalu apa yang terjadi? Asba'ahu Allahu min fadlihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenyangkan kepada orang yang lapar itu atas izin Allah, daripada Allah mengutamakan daripada keberkahan dan keutamaan daripada surat Yasin. Jadi Allah akan mengabulkan. Artinya Allah mengenyangkan, artinya akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya jangan banyak berharap belas kasihan manusia, banyaklah berharap belas kasih dari Allah Subhanahu. Nanti manusia akan berbelas kasih kepada kita. Paham gak maksudnya nih? Jadi kalau kita susah, jangan ngarep-ngarep dibagi sama orang, jangan ngarep-ngarep dibagi sama saudara, ya jangan ngarep-ngarep istilahnya ditolongin sama orang, atau jangan ngarep-ngarep enak nih menghayal datang apa jatuh dari langit 3 karung nempanin, pas lempengin nimpa kita mati. Ya umpamanya itu namanya berhayal, namanya tulul amal. Tulul amal itu berangan-angan, dilarang. Jadi minta kepada Allah dengan pasti dikasih rezeki. Jadi kalau minta kepada Allah pasti dikasih rezeki. Begitulah kelakuan para wali. Jadi para wali pasrah total kepada Allah Subhanahu. Bukan gak kerja. Apa kerjaan wali? Ibadah, zikir, ibadah, ngedoain semua manusia. Itu kerjaan para wali. Nah, jadi ibu-ibu para jamaah, jika kita mengalami dalam rumah susah gitulah, kan suka ngalamin gitu ya, sebulan kagak punya duit, susah, keceklik ya, banyak-banyak di rumah baca surat Yasin. Ini kuncinya nih ya, banyak-banyak baca surat Yasin. Kalau kagak bisa baca surat Yasin, baca kulhu. Tuh bisa nggak baca kulhu lu? Bisa nggak? Bisa nggak kulhu? Bisa nggak? Alhamdulillah bisa. Kali kagak bisa. Kalau kagak bisa lu jadi orang Buddha ya. Kudu bisa. Orang Islam baca Fatihah kudu bisa, baca kulhu kudu, apalagi baca surat Yasin. Kemudian wa in qara'ahal khaifu azhaballahu ta'ala hazanahu wa khaufahu.
Jika ini surah Yasin dibaca pada orang yang sedang ketakutan. Takut apa? Belum 3 bulan mobil belum bayar, takut ditarik ke polisi. Tuh, itu kan takut tuh. Bisa ya? Takut anak sekolah kagak dapat di negeri supaya dapat. Itu tuh, bisa ini. Iya. Takut apa lagi? Takut laki diambil dongdot. Baca Yasin. Bisa aja. Diambil dongdot. Iya, bacain Yasin. Ya bacain Yasin. Lo bener ini, bener. Bacain Yasin. Apalagi takut anak sekolah kuliah nggak kebiayaan. Baca Yasin. Minta rezeki pertolongan Allah Subhanahu. Terus apalagi? Hajat. Takut tamu yang diundang kagak pada datang. Takut hujan. Takut utang pinjam kagak kebayar. Baca Yasin. Betul kagak? Ini udah dibilangin nih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi baca Yasin. Baca Yasin. Nggak undangan berarti. Kalau tamunya lagi banyak ya orang baca Yasin. Nah ini pemikirannya agak nyampe ke sono. Jadi baca Yasinnya pas dari mulai seminggu mau hajat. Begitu lagi hajatan baca Yasin gua tabok gua kondakan. Lu buat hajat kamu jadi dukun. Jadi seminggu mau hajat itu tiap malam baca Yasin apa 3 kali, apa 5 kali, apa 7 kali, apa 10 kali. Jadi seminggu mau hajat udah minta pertolongan Allah. Jadi pas udah hajat kita pasrah dan kita berharap tamu banyak, kondangan banyak sehingga ada kelebihannya untuk buat milik pribadi dan bayar Jadi segala macam bentuk ketakutan akan teratasi dengan membaca Yasin. Itulah keutamaan Yasin. Banyak takut sakit kena kencing manis, takut sakit kena darah tinggi, itu macam-macam takut semua tuh. Baca Yasin. Makanya ntar di sini ada penjelasan. Iya. Pokoknya takut anak jodohnya orang kagak semenggah umpamanya. Baca Yasin, habis baca Yasin minta sama Allah, ya Allah anak saya bagusin jodohnya. Dapat suami atau dapat laki yang rajin ibadah, banyak rezekinya, orang terhormat yang sayang sama saya sebagai mertuanya. Gitu. Minta sesudah baca surat. Banyak ketakutan model pokoknya 1001 macam bentuk ketakutan insya Allah teratasi dengan membaca itu maksudnya. Duh, luar biasa. Lalu apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala daripada 1001 macam ketakutan yang dialami oleh kita, kemudian kita pasrah kepada Allah bil wasilah membaca surah Yasin. Nabi bilang adhaballahu taala hazanahu wa khawfahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan daripada orang itu akan kesedihannya, akan kesusahannya, akan ketakutan dihilangin. Kalau dihilangin oleh Allah berarti kalau hilang kesedihan berarti datang kegembiraan. Kalau hilang ketakutan berarti datang kesenangan ataupun ketenangan. Kira-kira pertanyaannya orang kalau gembira atau kalau tenang jiwanya dia punya duit apa kagak? Punya. Pasti punya. Lagi ragu. Iya coba ada nggak orang yang susah agak punya duit tertawa mulu? Kagak ada. Nggak ada. Ya. Teman ngajak bercanda aja kita, canda lu boleh buyang banget. Gitu. Iya kan? Allah akan hilangkan kesedihannya diganti dengan kegembiraan. Allah akan hilangkan rasa takutnya, Allah ganti dengan kegembiraan dan ketenangan yang ada dalam badan kita berarti punya rezeki. Berarti hidupnya cukup. Begitu secara logikanya. Ya tadi tuh pertanyaannya, ada nggak orang yang duit kagak punya, bini kagak masak, ketawa baik ketawa? Nggak ada. Nggak ada. Anakmu sekolah kagak punya baju seragam ketawa aja. Wah itu berarti pasti sedih, bingung. Dari bingung demi kebingungan jangan ngomong sama orang. Ya orang paling kalau yang kita ajakin ngomong kalau yang kasihan ya gue mau bantuin kagak punya duit. Masih mending. Ada yang begini. Ini gue pinjemin tapi gantinya gue bungain ya. Wah rentenir ini mah. Ini rentenir nih. Awas nih jangan jadi rentenir ya. Rentenir belum mati aja penyakitnya udah banyak. Jangan jadi rentenir, jangan. Kalau mau minjemin aja. Iya. Kadang-kadang kan orangnya suka bilang nih saya minjem saya lebihin gitu.
Kalau dia ngomong bilang biarin. Tapi jangan begini juga. Nih gua kagak ngebungain, tapi ntar lu lebihin ya sama aja itu. Sama enggak Bang Haji? Ya. Enggak pernah begitu. Jadi- Orang jadi saya begini buat beli bakso gitu. Ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu namanya yang dipinjemin tahu diri. Tahu diri. Iya. Jangan pokoknya mah, jangan. Saya banyak ketemu teman-teman yang bekas rentenir penyakit stroke, penyakitnya kencing manis tuh. Jangan. Udah, mendingan bagi aja, pinjemin. Terus juga kalau dipinjemin sama saudara, sama tetangga yang kagak pakai bunga, ganti biar getap. Kayak saya kemarin waktu hajat kan saya pinjam Haji Bunyamin. Kiai pinjam duit buat hajat. Berapa cing? 50 juta cukup nggak? Udah kebanyakan Kiai, udah 30 juta aja. Kasih. Insya Allah Kiai, habis hajat pagi-pagi saya anterin. Langsung tuh. Duit orang apa yang kita pegangin. Akhirnya Haji Bunyamin girang. Cing, pagi-pagi udah nganterin duit Kiai nih, bukan duit saya. Gitu. Nggak ngapokin. Terus yang lain juga pada girang. Tukang warung pada Nurjana belanja pengutang pagi-pagi dianterin. Pada kaget, pada girang. Itu kan nanti pokoknya kalau hajat lagi udah ngambil di sini. Begitu tuh, itu kan dok. Jangan udah dipinjemin sama saudara seminggu belum diganti. Itu kapan lu hajat lagi lu? Gak bakal gua ada yang lu minjem. Betul kagak? Ngapokin orang. Jadi kalau kita minjem kagak ada bunganya biar getap gantinya. Kalau perlu kita lebihin. Kalau kagak ada bunganya ini makanya kadang-kadang orang yang minjemin itu yang kagak punya iman, daripada gua kasih mending gua bungain. Ya dosa dua-duanya. Itu namanya putus as. Dosa dua-duanya, yang dipinjemin nyeksa, dia yang minjemin juga kagak dapat pahala. Sebab ancaman dari Nabi, orang yang main bunga yang main riba itu bangkit dari kubur gila. Udah kita belum tahu akhirat di mana, jalan apa. Kita gila, nyampenya kemana coba? Dia bangkit dari kubur gila. Nauzubillah min. Itu maksudnya duit yang dimakan sama anak cucu kita kagak berkah. Dibuat sedekah pahalanya nggak ada. Aduh, dibuat ngirimin ahli kubur kagak nerima, alias kagak ada pahalanya. Nauzubillah min. Ya. Terus ini ya, udah jangan kebembat sama itu, ntar ini mah. Ya. Nah, terus terakhir nih. Terakhir nih, iya. Aku mengerti apa yang kau mau. Ini terakhir nih. Kemudian wa in qara'aha al-faqir khalasa min dainihi wa idza qara'aha dzul hajatin qadallahu ta'ala hajatahu. Nih, dengerin. Dan jika Yasin dibaca, al-faqir orang yang keblangsak. Al-faqir orang yang miskin. Ya, miskin, melarat. Udah miskin, melarat, utang bertumpuk-tumpuk. Parah ini orang ini. Subhanallah. Miskin, melarat, utang di mana bae nyelekcek. Kemudian ya wa iza qara'aha dzul hajati. Inilah. Jadi orang yang dalam keadaan miskin, melarat, utang banyak di mana-mana, jangan pergi berguru jadi babi ngepet, jadi tuyul, jadi ular. Jangan. Baca saja surat Yasin. Wa idza qara'aha dalam keadaan kepakiran yang melilit dia, hutang yang bertumpuk-tumpuk, membayar bingung pakai apa. Menjual rumah, tanah cuma segitu-gitunya. Pendekannya utang kebayar ngontrak. Ngontrak juga kalau nggak bayar-bayar diusir lagi main punya. Betul kagak? Mau pindah kemana? Kolong tol. Allah, diusir lagi masa Pol PP. Langsung amat tuh orang tuh. Wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Nih jaminan dari Nabi. Dalam kemiskinannya, dalam kepakirannya, utang yang banyak, yang melilit, mati nih. Loh. Utang yang banyak.
Utang yang banyak kemudian sampai membuat dia hampir putus asa. Lalu kata Nabi, apabila dia membaca ini surah Yasin, Dzul Hajati, ya, Dzul Hajati, oleh Allah orang itu akan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, daripada hajatnya akan dikabul sama Allah Subhanahu. Kefakirannya berganti dengan kecukupan rezeki, utang-utangnya tuh maksudnya begitu. Tuh gitu. Jadi yang lagi sekarang utang motor, yang lagi sekarang utang mobil, biar tiap bulan kagak domelin nama leasing, itu baca Yasin, obatnya baca Yasin. Makanya tadi ada doanya tuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, itu doa bayar utang tuh. Doa pengen bayar utang, jadi cuman bacanya habis baca Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Itu dibaca beberapa kali dengan yakin, dengan hadir hati. Insyaallah tiap-tiap bulan lancar insyaallah. Ya kan kalau ngomongin utang, negara aja ngutang. Kita kalau pengen kepunyaan kudu ngutang. Mau beli beleg-belegan nungguin gusuran. Tanahnya mana makin gigi gusurannya. Orang tanahnya kagak ada. Oh iya, ya gusuran juga kalau kagak bisa gunainnya habis-habis juga. Udah kita minta aja kepada Allah bil wasilah dengan membaca surah yang paling dicintainya, yaitu surah Yasin. Demikian para jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.